आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद जमील और गजवेल भरत ने कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 के इलाके और कंटोनमेंट बोर्ड के दूसरे कई इलाकों में चल रहे कामों के ताल्लुक से कुछ जगहों का दौरा किया, जैसे कारखाने का चर्च गली कम्युनिटी हॉल जो एक शराबियों के लिए अड्डा बन चुका है, और वेंकट राम नगर कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल जो 2018 से अभी तक बन रहा है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी कुछ तफसीलात। ये कमेटी हॉल के लिए प्रपोज करके 2 साल हो गया। 2 साल के बाद इसको पूरा कचरा कुंडी कमेटी हॉल बना दिया इसको। ये देखिए आप कचरा कितना है। और इससे पहले एक 8 महीने 9-10 महीने पहले जब पुकारा तो इसमें 2-4 दीवार उठा दिए ला के, और उसके बाद इसको फिर वैसी हालत पे छोड़ दिए। फिर और कचरे के बारे में बोले तो सैनिटरी डिपार्टमेंट आते, थोड़ा थूक पॉलिश करते, पाउडर छिड़कते, ब्लीच पाउडर छिड़क कर चल जाते। ये आसपास के लोकेलिटी रहने वालों के लिए अब बरसात में बहुत बड़ा खतरा है हेल्थ का। ये హెల్త్ ఇష్యూస్ అవుతాయి इसके लिए। ఈ కమిటీ హాల్ ఎట్లా ఉందో కార్ఖానాలో చూస్తూనే ఉన్నాం, మొత్తం చెత్తకుండిలాగా తయారు చేసారు. అటు సైడ్ నుంచి చూస్తే మొత్తం బీమార్లు వస్తున్నాయని చెప్పేసి అని అంటున్నారు. కానీ ముందుకు వచ్చి చూస్తే మాత్రం మొత్తం బార్ తయారు చేసారు. ఇక్కడ ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ఏడ చూడు మొత్తం బార్లతోటి మొత్తం నిండిపోయింది. మొత్తం వైన్స్లు, బార్ల షాపులు ఇవన్నీ ఉండిపోయి, గుడ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర, దానికన్నా ఎక్కువ బార్లే ఉన్నాయి. అట్లాంటి అవి జరిపో అన్నట్టు ఈ కమిటీ హాలను కూడా బార్లలాగా మార్చిన ఘనత వీళ్ళకే దక్కుతుంది. ఇక్కడ చూస్తా చూడు మొత్తం ఎట్లా ఉన్నాయి, మొత్తం ఇదంతా లోపల సిట్టింగ్ కూడా చేసుకున్నట్టు ఇంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే ఆ సిట్టింగ్ ఏర్పాట్లు చూడండి. కూర్చొని తాగడానికి ఉన్నట్టు ఆడ బియర్ క్యాన్లు, ఇక్కడ సిట్టింగ్ కి, ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి, ఇక్కడ కూర్చోవడానికి. ఇది అసలు కమిటీ హాల్ అసలు ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా? ఎవరైనా వస్తున్నారా అసలు ఇక్కడికి? ఇది నడి బొడ్డునున్నట్టు నగరంలో నడి బొడ్డున్నటువంటి కార్ఖానాలోనే ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటే ఇంకా లోపలే బయట ఇంకా తెలియని ప్రదేశాలలో ఇంకెట్లా ఉంటాయి చెప్పండి. బస్తీ లోపల నడి బస్తీలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇది. మళ్ళా వస్తారు ఈ ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ వస్తుంది మేమే అభివృద్ధి చేసినామంటాడు, बीजेपी వస్తాం మేము అభివృద్ధి చేసినాం. ఇదే అభివృద్ధి. ये कारखाने की रोड है, मैं 2021 में लिख के दिया था। ये इसको बोर्ड मेंबर को, नॉमिनेटेड मेंबर को 2021 में लिख के दिया कारखाने के प्रॉब्लम्स, कारखाने की रोड। आप ये हवा में उनसे भी पूछ सकते हैं, पब्लिक को भी पूछ सकते हैं। उसके बाद एक लेटेस्ट 10 अप्रैल को दिया था और उससे पहले कराने के लिए। अब ये बोर्ड मीटिंग में, पिछली बोर्ड मीटिंग में ये पास हो गया और उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर की तरफ से ये मुस्लिम बस्ती है इसलिए इसको इग्नोर किया जा रहा। पॉश कॉलोनीज में जिनको जरूरत नहीं है, जो निकल के वोट भी नहीं डालते, वो लोगों को जो है लाके उनके काम जो है करा रहे हैं, वहाँ पे जो है नारियल मार रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बस्ती है। हमको है ठंडे बर्फ के पट्टियाँ डाल के हमारे को रख दे रहे। हाँ मैं करा देता हूँ, मैं कराता हूँ। कहाँ करा रहा? अमल में कुछ भी नहीं है। आप देखो लेटर से, ये 2 लेटर भी मेरे पास प्रूफ है कब दिया। कंटोनमेंट के सीओ साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जब इसका जो है ये पास हो गया है और इसको वर्क ऑर्डर भी बन गया है तो इसका काम जल्द से जल्द शुरू कराना। आप रोड की हालत देख सकते हैं आके, ये रोड और वहाँ तक देखो, पूरी रोड खराब है, पूरी रोड खराब है। और ये थूक पॉलिश का काम नहीं होना, पैच वर्क नहीं होना, कंप्लीट रोड पड़ना जिस तरह से सैंक्शन हुआ। ये वेंकट राम नगर कॉलोनी है, उसके लिए ये कम्युनिटी हॉल के देखिए आप 2018 में अप्रूव हुआ, ठीक है, फंड्स अलॉट हुआ वैसा है ना, लेकिन फंड्स यूज किधर हुए? इनकम्प्लीट है बेबी स्ट्रक्चर। ये एक छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए कॉलोनी वालों को सहूलत होती, बल्कि ये काम कराए तो ये काम भी आज तक इनकम्प्लीट है। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, एक दूसरे पे जो है बोलते कि हम, उन्हें बोलता केसीआर दे रहा है, इन्हें बोलता मोदी दे रहा। कौन दे रहा बताओ आप? ये फिर हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा? पब्लिक के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ये इनकम्प्लीट है। इसका एटमॉस्फेयर देखो, इधर आइए आप, फाउंडेशन स्टोन देखिए आप, इधर इसके लिए हम लोग डेट नहीं लिखता है। तो डेट नहीं डालने की वजह क्या है? वो बचना चाहते चोरी से। ओवरऑल मैं आपको आज मीडिया के थ्रू हमारे वार्ड नंबर 3 और कंटोनमेंट के पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क बहुत स्लो है, जो आपके सामने सबूत है। सिर्फ यहाँ पर दोनों पार्टी के लीडर्स, बीआरएस और बीजेपी के लीडर्स सेल्फ पब्लिसिटी में लगे हुए हैं, सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। जो बिल्कुल दिखावा है इनको इलेक्शन में मालूम हो जाएगा। जिस वक्त टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, उस वक्त उन्होंने वॉल राइटिंग को बैन कर दिया था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स का कोई भी स्लोगन, वॉल राइटिंग बिल्कुल बैंड है। तो आज कंटोनमेंट के हर वार्ड में देखिए बीआरएस बीजेपी दोनों ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर क्या एक्शन लिया
कंटोनमेंट बोर्ड, ये हमको कंटोनमेंट बोर्ड से इसका जवाब चाहिए। और आज पूरे कंटोनमेंट में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहे। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को कौन अगर इसको जो है एंटरटेन कर रहा? अगर कोई गरीब लोग B3 लैंड में 60 गज 70-80 गज का घर बना रहे तो उनको नोटिस सर्व हो रही है, लेकिन बिग शॉट को जो है सॉफ्ट कॉर्नर। ये क्यों? इसकी मिसाल मैं बताता हूँ। क्लब के अपोजिट है वो जो प्रॉपर्टी घेर के है, वहाँ पर जो है अनऑथराइज काम शुरू हुआ। बोरवेल भी बिल्कुल विदाउट परमिशन ही शुरू हुआ। बाद में जिसको मंडल तिरुमलगिरी मंडल से ऑफिसर्स आके उसको सील कर दिए। उसके बाद वहाँ पर काम रुका हुआ है, लेकिन किसकी परमिशन से बोरिंग डाला? क्या कंटोनमेंट इसका नोटिस नहीं लेता? मेन रोड है, आते जाते सब दिखते। वो किसकी मिली भगत है इसमें? कौन कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर? ये भी सवाल है। तो इसका भी जवाब हम सीओ साहब से चाह रहे हैं। और बोला ना, जिस तरह से नॉमिनेटेड मेंबर टोटल इग्नोर कर रहे हैं मुस्लिम बस्तीज को, मुस्लिम कम्युनिटीज को, काम देकर खाली बोल मैं कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं। सिर्फ क्या कर रहे हैं बोल दो, कॉलोनीज को जाके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को, क्या? लेकिन वो बेकार कोशिश है। कॉलोनी वाले निकल के अपना वोट भी फ्रेंचाइज नहीं करते बार बाहर। लेकिन जब इलेक्शन आता तो इन्हीं लीडरों को स्लम बस्तियां, पुराने बस्तियां याद आते, आके उनके पैरों तक पड़ लेते वोट दो बोल के। लेकिन जब ये पब्लिक मजा बताएंगे इनको। आज से जब आखिरी बोर्ड मीटिंग थी अजीत रेड्डी साहब के दौर में, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। जितने भी कॉलोनीज है जो इलीगल गेट फिक्स करे हैं, वो रेजोल्यूशन पास करके बोले वो गेट्स को पूरे निकाल देना इमीडिएट। जिसके लिए वार्ड 8 में कहीं एक जगह जो है बोर्ड निकाले, उसके बाद सारे कॉलोनियों को निकालने के लिए बोले और अपने स्टाफ को भी एक डायरेक्शंस दिए कंटोनमेंट बोर्ड। लेकिन आज तक वार्ड 3 की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी कॉलोनी का गेट नहीं निकला। इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं है? इसके ऊपर क्यों खामोश है SCB ऑफिशियल्स? आप बोले अगर दोबारा सिक्योरिटी रीजन बताओ, आप जेन्युइन रीजन बता के फिर से गेट लगा सकते बोले, लेकिन अब तक एक भी गेट नहीं निकला। मैं डिमांड कर रहा हूँ कंटोनमेंट के ऑफिशियल से कि वो इमीडिएट गेट्स निकालना, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है आने जाने में। और गेटेड कम्युनिटी की बात जब होती, AWHO कॉलोनी का स्टेटस क्या है? क्योंकि उनकी कॉलोनी में उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, हाईफाई सिक्योरिटी है, किसी को आने देते नहीं, किसी को जाने देते नहीं। और अगर गेटेड कम्युनिटी है वो, तो वहाँ पर गेटेड कम्युनिटी के बाइलास आपको जानना चाहिए। गेटेड कम्युनिटी के बाइलास ये बोलते कि आपके गेट तक लाके पाइपलाइन, सीवरेज लाइन जो है सिविक बॉडी देती है आपको, चाहे कंटोनमेंट हो या GHMC जो भी हो, वो लोग देते हैं। अंदर का पूरा गेटेड कम्युनिटी वो लोग मेंटेन करना, पूरा स्ट्रीट लाइट, रोड्स, ड्रेनेज लाइन सब बजाना। अब AWHO में 15 लाख से जो है अंडर ड्रेनेज लाइन, UD लाइन बिछा रहे हैं। किसका पैसा भाई? काई के लिए? क्या पब्लिक का वहाँ पे आना जाना है? सिर्फ उनके लिए है। तो एक लोकेलिटी को इतना मस्का पॉलिश करने की जरूरत क्या है? या तो भी पूरे गेट्स उखाड़ दो। हाँ, गेट्स उखाड़ दो। वहां कोई जाता तो ट्रेसपास की कंप्लेन कर देते। क्यों? फिर तुमको जो भी फैसिलिटीज होना वो गवर्नमेंट से लेते, कंटोनमेंट से लेते। ఈ కంటోన్మెంట్ మన వార్డ్ 3లో ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉందో మనం చూస్తున్నాం. ఒక 2 కమిటీ హాల్లో చూసినాం. ఇప్పటికీ ఒక దగ్గర మొత్తం అయితే బార్ని తయారు చేసిర్రు, ఒక దగ్గర అయితే మొత్తం ఇదైతే మొత్తం మూసేసి దాన్ని దేనికి పనికి రాకుండా చేసిర్రు. వీళ్ళు అసలు ఏం చేస్తారు? రోడ్స్ లేవు, ఏం లేవు. మళ్ళీ ఏమనంటే మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నాం అంటారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంది, వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ తెలంగాణ మహోత్సవంలో అని చెప్పేసి అని 10 years కంప్లీట్ అయిన తెలంగాణ మహోత్సవంలో ప్రతి వార్డులలో పెడుతున్నారు. కానీ ఇంకా వార్డులలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక్క వార్డే కాదు, ఇంకా వార్డ్ నెంబర్ 5లో సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇంకా వార్డ్ నెంబర్ 2లో బెడ్రూమ్ సమస్యలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిపైన కూడా మేము మాట్లాడేది ఉంది. ప్రతి వార్డుకి మేము విజిట్ చేస్తాము. అక్కడ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలను బయటికి తీసి ఇట్లనే బయట పెట్టి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే, వీళ్ళు నిన్న మొన్న కూడా చూసినామంటే మన నామినేటెడ్ మెంబర్ చెప్తా ఉన్నాడు, మొత్తం అభివృద్ధి మొత్తము మాకు మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది, మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని. ఆయన నిన్నగాక మొన్న BJPలో జాయిన్ అయ్యిండు. మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాడు మొత్తం మోడీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని. మోడీ ప్రభుత్వం ఏం అభివృద్ధి చేసింది నేను అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు సూటి ప్రశ్న ఆయనకు అడుగుతున్నా. ఎందుకనంటే మనకి ఇక్కడ ఫండ్స్ ఏమొస్తున్నాయో ఇది మన పైసల నుంచే ఏదైనా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. కానీ స్పెషల్గా మనకు BJP ప్రభుత్వం నుంచి కానీ BRS ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఎవరి నుంచి మనకు స్పెషల్గా ఫండ్స్ అనేది ఏం రిలీజ్ కాలే, ఇప్పటిదాకా కూడా రిలీజ్ కాలే. మరి వీళ్ళకేమన్నా సపరేట్గా వీళ్ళ అకౌంట్లలో వచ్చి పడుతున్నాయా మరి మాకు తెలియదు. అవి ఏమైనా ఉంటే ప్రూఫ్లు తీసుకొచ్చి చూపించాలా.
ఇప్పుడు నోరు ఉంది కదా అని చెప్పి బయటకు వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ స్టోన్ దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ ఇది మోడీ ప్రభుత్వం నుంచి వస్తుంది, మోడీ ప్రభుత్వం ఏడికెళ్ళి వస్తుంది, మోడీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరు ఇస్తారు, మోడీ ప్రభుత్వం నుంచి. ఈ క్లారిటీ అనేది నామినేటెడ్ మెంబర్ పబ్లిక్కి చూపియాలా. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి నేను చేస్తున్నా మోడీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, నాకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, వీళ్ళందరూ డప్పులు కొట్టుకుంటున్నారు. ఈ భజన బ్యాచ్ మానుకోవాలి, ఈ భజన చేసేది మానుకోవాలి. ఎందుకనంటే నువ్వు ఆడ పెట్టి నువ్వు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇగో ఇది వర్క్ ఆర్డర్ వచ్చింది, ఇంత ఫండ్ మాకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది, ఇంత ఫండ్ మాకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది, వాళ్ళు చూపియాలా. వాళ్ళు ఎట్లయితే స్టోన్ వేసి చెప్తున్నారో మళ్ళీ అదే ఫండ్ ఇక్కడ పేపర్ పైన పెట్టి చూపించాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉన్నది. అప్పుడు పబ్లిక్ కూడా తెలుస్తుంది కదా వీళ్ళు అబద్ధం చెప్తురా నిజం చెప్తురా అని చెప్పేసి అని. ఎంతసేపు మాకు వీళ్ళ భజన బ్యాచ్ వీళ్ళ భజన చేయడమే తప్ప మరి పబ్లిక్ కోసం మాట్లాడేదైతే ఇప్పటివరకు ఏడ కూడా లేదు. నిన్ను చూసుకున్నట్టయితే ఇంకొకటి కూడా ఉంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే మొన్న కూడా చెప్తున్నారు మాకు ఖాళీ ల్యాండ్ మొన్న ఐడియాలజీ సెంటర్ కోసం చూసుకుంటే బోయినపల్లిలోది, అరే మాకు ఆ జాగిస్తాం, మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ పెడతాము, మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ నెల రోజులలో కట్టిస్తామని చెప్పేసి అని. ఇక్కడ కనిపిస్తలేదు ఈ చిన్న చిన్న పనులకే మీరు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కట్టనీకి అవుతలేదు మీకు. ఇది 2018 నుంచి ఇది ఇట్లానే ఉండిపోయింది. ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే అక్కడ మొత్తం బార్ తయారు చేసారు కమిటీ వాళ్ళని. ఇంకా దాన్ని ఇంకా పెద్ద బార్ ఓపెన్ చేస్తారేమో, సిటీలో హైలైట్ బార్ ఓపెన్ చేస్తారో లేకపోతే వైన్ మార్ట్ ఓపెన్ చేస్తారేమో ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అయితే. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రభుత్వం చేయని చిన్న చిన్న పనులు చేయడానికి చేత కాదు, కానీ ఆ పెద్ద 10 ఎకరాల ల్యాండ్ తీసుకున్నారంట వీళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తారంట, అది నెల రోజులలో పర్మిషన్లు తీసుకొచ్చి కట్టిస్తారంట. మాట్లాడికనేమో ఉండాలి వాళ్ళకి. ఇంకో పెద్ద మనిషి వచ్చి అంటాడు ఇక్కడ మా దగ్గర ఇప్పటివరకు రేవంత్ రెడ్డి రాలేదు ఏం చేయలేదని. కరోనా టైంలో మరి ఏ లీడర్ వచ్చిందయ్యా మీ దగ్గరకు, ఎవరైనా వచ్చారా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి చెప్పండి, నేను సూటి ప్రశ్న అడుగుతున్నా. మా రేవంత్ రెడ్డి గారు బోయినపల్లి బొల్లారం హాస్పిటల్కి వచ్చి దానికి ప్రభుత్వం ఇది అతని నుంచి అతని ఫండ్ పైసలు ఇచ్చి ఒక సుమారు 1 నుంచి 2 కోట్ల రూపాయల దాకా అతను ఖర్చు చేసి అక్కడ దానికి పేద ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరన్నా అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి మీరు ఇంతగానో మంది మీ మినిస్టర్లు వచ్చిర్రు, మీ మంత్రులు వచ్చిర్రు, సెంట్రల్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు, ఎప్పుడైనా ఒక రూపాయి ఇచ్చిండా? సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఒక రూపాయి ఇచ్చిండా? నేను అడుగుతున్నా. ఈ నామినేటెడ్ మెంబర్ ఈ భజన చేసుడు ఆపు, ఇస్తే ఒక ప్రూఫ్ చూపి మాకు. మా చేసిందాన్ని మేము చేస్తే మీరు తీసుకొని వచ్చి మేము చేస్తున్నాము మళ్ళీ ఏమన్నట్టు మా చేయడం మాత్రం బంద్ చేస్తలేరు మీరు. అందుకే పేద ప్రజలు కూడా అందరూ కూడా ఎవరు ఆలోచిస్తారు, కొత్త మార్పు కోసం చూస్తారు. రాబోయేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. కర్ణాటకలో ఎట్లయితే గెలిచినామో ఇక్కడ కూడా ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కొడుతుంది. అప్పుడు మేము ఏందో వీళ్ళకి అందరు కూడా చూపిస్తాం, అభివృద్ధి అంటే ఏందో వాళ్ళకి చూపిస్తాం. ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పటివరకు ఏం అభివృద్ధి అయినా కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి అభివృద్ధి అయింది, వీళ్ళు చేసింది ఏం లేదు. ఉత్త ఏంటంటే నామకే వాస్తే మేము చేసినాం వచ్చారు ఎల్లవాడికి సెల్ఫీలు ఫోటోలు దిగి పోతురు తప్ప, లేకపోతే కొబ్బరికాయలు కొట్టి ఏది శిలాపలకాలు పెట్టుకొని పోతురు తప్ప వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది, పేదలు కూడా అదే కోరుకుంటారు. ఈ మార్పు అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఈసారి.